Very good morning, girls. Today is going to be a wonderful day because we are meeting after a long break, right? I hope you all are well in health and spirit. We all remember that it was our practice to start the lecture with a good thought and end with a short story. We shall also continue this practice in online lectures so that you don't get bored, right? One more thing I would like to tell you is that it is advisable for you to make a notebook for this subject and make a practice to write the learning lectures. The name of our subject is Computer Science 3, as you all are in now SEM 3. In SEM 1 it was Computer Science 1, in SEM 2 Computer Science 2, in SEM 3 it is Computer Science 3, and the name of subject is DBMS using FoxPro. As we have seen, in first year we have learnt C language. C language was divided into two parts, SEM 1 and SEM 2. Introduction part in SEM 1 and programming part in SEM 2. Girls, in the same way, FoxPro is also divided into two parts, SEM 3 and SEM 4. So, whole year we have to learn FoxPro. And let me tell you one thing, that this second year syllabus, I mean FoxPro, is far easy than C. It is much easier, right? You will like writing programs in FoxPro. In fact, you will enjoy it. It is really an interesting subject. C ma thoduk it was little bit tough. It was new for you. Now the programming concepts are also known to you, and the way FoxPro allows you to write the program is user friendly. User friendly मतलब easily તમે આરામથી સમજી શકાય, મજા આવે, flexibility પણ છે. So it will be easier to program in FoxPro. But before starting our lectures, our syllabus, this is our first lecture, and let us start the lecture with a very good thought. So today's thought is, the moon taught me it's okay to go through phases. The sun taught me no matter how many times you go down, keep rising. મીન્સ સૂર્ય અને ચંદ્ર, એની પાસેથી આપણે બે વસ્તુ શીખવાની છે. ગર્લ્સ, કુદરતમાં જો સૌથી નજીક આપણને કોઈ વસ્તુ હોય કે જે આપણને ડે ટુ ડે આપણી સામે આવતી હોય, તો એ આ બંને છે, સૂર્ય અને ચંદ્ર. તો ચંદ્ર પાસેથી આપણે શું શીખવાનું છે? ઇટ્સ ઓકે ટુ ગો થ્રુ ફેઝીસ. ફેઝીસ મતલબ કે એઝ વી નો કે ચંદ્ર છે એ પહેલાં 15 દિવસ છે એ મોટો થતો જાય, પછી એકદમ મોટો હોય પૂનમના દિવસે, પછી પાછો નાનો નાનો થતો જાય, પછી લાસ્ટમાં સાવ દેખાય જ નહીં. એટલે જો ચંદ્ર છે એને પણ અલગ અલગ ફેઝીસ આખા મંથમાં, એવરી મંથ, ઇનફેક્ટ એવરી ડે ને અલગ અલગ ફેઝીસમાંથી પાસ થવું પડતું હોય. તો વી આર હ્યુમન બિંગ, સો ઇટ ઇઝ ઓકે ફોર અસ કે ક્યારેક આપણે થોડાક સારો ટાઈમ હોય, ક્યારેક થોડો બધા આપણે પાસ થયા જ છીએ ખરાબ ટાઈમમાંથી, ને અત્યારે પણ આપણે ધ્યાન રાખવાનું જ છે કે આપણે લોકો બને એટલા કેરફુલ રહીએ, કોરોના આપણને લાગી ન જાય, આપણે ઇન્ફેક્ટ ન થઈ જઈએ, આજુબાજુવાળાનું ધ્યાન રાખીએ, બરાબર. એટલે એવો ફેઝ આવતો જ હોય છે દરેકની લાઈફમાં, પણ ઇટ્સ ઓકે. દેન ધ સન ટોટ મી, સૂર્ય પાસેથી શું શીખવાનું છે? નો મેટર હાઉ મેની ટાઈમ્સ યુ ગો ડાઉન, કીપ રાઇઝિંગ. સન તો એવરી ડે સન ગોઝ ડાઉન. રોજે રોજ સન છે, સૂર્ય એ સવારે ઉગે ને સાંજે નાથમવું જ પડે છે, એવરી ડે. ક્યારેક તમે એવું જોયું? આપણે આવડા મોટા થયા એમાં એક દિવસ એવું બન્યું કે 24 કલાક સૂર્ય જોઈ રાત પડી જ ન હોય? ઇઝ ધેટ પોસિબલ? જો સૂર્ય માટે પણ એ પોસિબલ નથી,
હા તો ગો ડાઉન, નીચે જાય છે પણ પાછું સવારે તો એ ઉગી જ જાય છે, સવારે ઉગવાનું પાછું કામ કરે જ છે. એટલે સમટાઈમ્સ ઇટ હેપન્સ ગર્લ્સ કે આપણો પણ એકાદ દિવસ એટલો ખરાબ ગયો હોય, ખૂબ થાકી ગયા હોય, કાં જેટલા બધા કામ લઈને બેઠા હોય એ કંઈ કામ થાય નહીં, અને ટાઈમ વેસ્ટ થયો હોય, આપણને ફિઝિકલી પણ થાક લાગ્યો હોય, મેન્ટલી પણ થાકી જઈએ. ઇટ હેપન્સ. તો રાત પેડે એ બધું ભૂલી જવાનું, સવારે પાછા આપણે બીજે દિવસે એકદમ સૂર્યની જેમ ઉગી જવાનું, ઉઠીને એકદમ ફ્રેશ થઈ જવાનું. રાઈટ? ઓકે, સો નાવ લેટ અસ સ્ટાર્ટ અવર સબ્જેક્ટ. DBMS using FoxPro. Guys, FoxPro is a 4th generation language. Basically, it cannot be a language. It is a database management system. It is a database management system. So, the rules and regulations which we had to follow in C language are not compulsory in FoxPro. Because C was a language. It was a language. એટલે લેંગ્વેજમાં જે ફિક્સ નીતિ નિયમો હોય એ આપણે ફોલો કરવા જ પડે. બટ હિયર FoxPro ઇઝ ફ્લેક્સિબલ. સો ઇટ ગિવ્સ યુ સો મેની લિબર્ટીઝ કે તમારે આમ કરવું છે, નથી કરવું, ઓકે, તમે તમારી રીતે. આપણે ઘણું બધું એવું લાગશે કે આપણે બહુ કમ્ફર્ટેબલ છીએ FoxProમાં પ્રોગ્રામિંગ કરવા માટે કમ્પેર ટુ C લેંગ્વેજ. Components of DBMS. Look, FoxPro is database management system. But first of all, we should understand what is database management system. Basically, there are so many database management systems are available in the market. But FoxPro provides you the facility of database as well as programming. બેઝિકલી 2 કમ્પોનન્ટ્સ, આખા મોટા બે કમ્પોનન્ટ જ છે. અને આઈ ટેલ યુ કે તમારો જે સિલેબસ છે ને ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ડિવાઇડેડ કમ્પોનન્ટ વાઇઝ. મતલબ કે 1 પાર્ટ ઇન 3rd સેમેસ્ટર, અનધર પાર્ટ ઇન 4th સેમેસ્ટર, એવી રીતે જ છે લિટરલી. એટલે ફર્સ્ટ પાર્ટ ઇઝ પ્રોગ્રામિંગ. અહીંયા ઇન 3rd સેમેસ્ટર વી હેવ પ્રોગ્રામિંગ પાર્ટ એન્ડ ઇન 4th સેમેસ્ટર વી હેવ ટુ લર્ન ડેટાબેઝ પાર્ટ. Database. Now, as it is our first lecture, let us just have a brief idea of database and programming. Okay, what is database and what we have to do under database, and programming, you know what is programming, but then also obvious છે કે ટાઈમ ઘણો પાસ થઈ ગયો છે, so you must have forgotten. So we shall revise it today. Okay, what is programming and how we shall write programs in FoxPro. First part is database. Actually, it will be covered in 4th semester. But introduction to database and how to create database, આ બે વસ્તુ છે that is covered in 3rd semester. એટલે થોડું just આવશે 3rd semester. Okay. A database is a collection of similar data items. Collection of similar data items. Collection મતલબ કે ગેધરિંગ, ઘણી બધી વસ્તુ ભેગી કરો તો એને શું કહેવાય? કલેક્ટ કરી છે. તો એક સરખી આઇટમ હોય, ધારો કે સ્ટુડન્ટ્સ, તો બધા એક સરખી જ એનો ડેટા હોય. એનું કલેક્શન છે, ક્યાં છે? ડેટાબેઝમાં. ઇટ ઇઝ યુઝડ ટુ સ્ટોર ડેટા પરમનન્ટલી. It is used to store. The main thing is store. Girls, in C language we have written many programs. Many programs. Do you remember that we have saved, we have stored output of any program? We can save the code. આપણે જે ડેફિનેશન છે, આપણે જે પ્રોગ્રામ લખ્યો છે, we can store that. But every time the output of the program will be different. ખ્યાલ છે બધાને? એક વખત આ આવે, પછી આ આવે. The output of the program is always different. So have we saved the output to anywhere, any database or any notepad file? યાદ છે? કંઈ યાદ આવે છે? નો, મને યાદ છે, બરાબર. એટલે we cannot save
the data in programming language. Not only C, તમે ગમે તે લેંગ્વેજ ભણશો, you cannot store data. To store data, you need the help of database. You have to create a database in your computer to store your data. Data मतलब કે information related with a particular entity. Particular entity मतलब के related to student, library, employee. Now these are the examples of database. Say for example student database. So student database માં we store data of the students. Say for example ID, name, date of birth, contact number, address, city, date of admission, result, etc. The general information of students can be stored in student database. Library database. So in library database we can store the book number, book title, author, number of pages, price, date of purchase, date of issue. So this can be the data. આવી બધી કોલમ્સ ઇન સિમ્પલ લેંગ્વેજ ઇફ આઈ એક્સપ્લેન યુ, તો આવી બધી કોલમ્સ જે છે એ ક્યાં હોઈ શકે? ઇન લાઇબ્રેરી ડેટાબેઝ. સેમ વે એમ્પ્લોય ડેટાબેઝ. એમ્પ્લોય મતલબ કર્મચારી, whoever is working. તો they can have employee code, their name, date of joining, basic salary, qualification, designation. Designation मतलब કે એની પદવી કે શું એની પોસ્ટ છે. Okay, so these are the columns or fields which can be there in employee database. Girls, actually database is part of our life. It is part of our life. As we are born, we are part of RMC database. એટલે કે આપણું birth certificate કઢાવવું પડે. So we are part of that database. Then we have to go to school. So we become part of school database. Then we have to go to college. We become part of college or university's database. If we go for a license કઢાવવા જઈએ તો we become RTO's database part. એટલે કે આપણે લોકો બધા, each and everyone, બધા જ બેંકમાં અકાઉન્ટ હોય તો એમાં ડેટાબેઝ હોય. એવરીવેર. ઇન શોર્ટ, આપણું કંઈ પણ એનીથિંગ મેન્યુઅલી ઓર કમ્પ્યુટર ગમે ત્યાં આપણી કંઈક ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થાય છે. ઇફ સમવન ઇઝ રાઇટિંગ ઓર સમવન ઇઝ એન્ટરિંગ યોર ડેટા, દેટ મીન્સ યુ આર બિકમિંગ પાર્ટ ઓફ ડેટાબેઝ. હા, આવું અત્યાર સુધી આપણે આવ્યું નથી. હા, ઇફ યુ હેડ ઓપ્ટેડ આઈટી, જો આઈટી તમે લાસ્ટ ટાઈમ રાખ્યો હશે તો એક્સેસમાં આવતું હતું. હા, એક્સેસમાં ડેટાબેઝ આવતું હતું. આ સેમ વે, બટ હિયર ઇટ ઇઝ લિટલ બિટ ઇઝી. હા, અહીંયા જે છે ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ. એક્સેસ વોઝ RDBMS, ધીસ ઇઝ DBMS. પણ અહીંયા આપણે સેમ વે. બટ ડોન્ટ વરી અબાઉટ એનીથિંગ. આઈ શેલ ગાઈડ યુ કે વિચ ડેટાબેઝ ટુ ક્રિએટ, હાઉ મેની fields will be there, how many records will be there. I shall guide you. And before that, I shall show you okay, how to create database. We shall conduct demo lecture in near future. બને એટલું જલ્દી ઓનલાઈન પણ આપણે ડેમો લેક્ચર જેમ ક્લાસમાં લઈએ છીએ એવી રીતે જ ભણાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈશું. એટલે ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધેટ. હા, વન મોર થિંગ આઈ વુડ લાઈક ટુ ટેલ યુ ઇઝ ધેટ કે ઇફ ઇટ ઇઝ પોસિબલ then install Visual Studio. Install Visual Studio 6.0 in your PC. ઘરે જો કમ્પ્યુટર હોય, લેપટોપ હોય તો એમાં Visual Studio 6.0 જે છે એ ઇન્સ્ટોલ કરી દેજો. તો તમે આરામથી, કારણ કે અગેઇન ગર્લ્સ, ફોક્સપ્રો ઇઝ 100% પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ. 100% પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટ. એટલે આઈ હેવ ટુ ટીચ યુ ઓનલાઈન. તમને ભણાવીશ છે, દેખાડીશ, એ જ તમારે કમ્પ્યુટરમાં કરવાનું છે. So it will be better if you perform practicals at home. Next part is programming. You know what is program? A program is a set of instructions which are executed to accomplish a particular task. Set of instructions. શું છે પ્રોગ્રામ? ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ મતલબ કમાન્ડ, ફંક્શન્સ જે આપણે સીમાં કરતા હતા. કઈ સીમાં દેર વેર લોટ્સ ઓફ ફંક્શન્સ. આપણે ઘણા બધા ફંક્શન ભણ્યા. સ્પ્રિન્ટએફ, સ્કેનએફ, ગેટ CH, ક્લિયર સ્ક્રીન. દેર વેર લોટ્સ ઓફ ફંક્શન્સ.
C was made up of functions only. Here it is little bit different. In Foxborough, we have to write commands. We have to write commands. Commands are written in a window. Window मतलब કે એક નાનકડી એવી બારી મળશે તમને in Foxborough's main screen where you can write the command. એક એક કમાન્ડ તમે લખી શકશો. હા, અહીંયા એવું નથી, નોટ લાઇક ઇન C લેંગ્વેજ કે ઓકે આઈ વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ હેલો ઓન ધ સ્ક્રીન દેન આઈ હેવ ટુ રાઇટ અ પ્રોગ્રામ. એશ ઇન્ક્લુડ લખો, વોઇડ મેઇન લખો, કર્લી બ્રેકેટ કરો, ક્લિયર સ્ક્રીન કરો, પ્રિન્ટ હેલો, then again run the program. હા, આટલી બધી પ્રોસિજર કર્યા પછી what you will get hello on the screen. Here it is not like that. ખાલી hello લખવું છે, you will need only one statement, only single statement to print hello because it is a package, it is not a language. પહેલાં જ કીધું કે ઇઝી લાગશે તમને ઓપરેટિંગ કરવામાં. એટલે એક એક કમાન્ડ, હા, જેટલા કમાન્ડ્સ હું તમને ભણાવીશ આઈ શેલ શો યુ ઓલ ધોઝ કમાન્ડ્સ ઇન વિન્ડોમાં તમને દેખાશે અને પછી વી કેન રાઇટ ધ પ્રોગ્રામ. પ્રોગ્રામ કેન બી ક્રિએટેડ બાય અપ્લાઇંગ ડિફરન્ટ પ્રોગ્રામિંગ કન્સ્ટ્રક્ટ્સ એટલે સ્ટ્રક્ચર, કે આ રીતે તમે પ્રોગ્રામ લખી શકો. તો બેઝિકલી 3 કન્સ્ટ્રક્ટ્સ આર ધેર: સિક્વન્સ, સિલેક્શન એન્ડ ઇટરેશન. સિક્વન્સ મતલબ 1 by 1. વી હેવ ઓલરેડી રિટન પ્રોગ્રામ, જેને આપણે સાદી ભાષામાં તમે એમ કહો છો કે સાદા પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ કોઈ પણ જાતનું ઇફ કેવું ના એડ કર્યા વગર. ધે આર સિક્વન્સ પ્રોગ્રામ્સ. દે આર રિટન ઇન સિક્વન્સ કન્સ્ટ્રક્ટ. મતલબ કે ધ વે યુ હેવ રિટન ધ પ્રોગ્રામ, પહેલી લાઈન લખી દીધું એ પહેલાં એક્ઝિક્યુટ થાય, સેકન્ડ લાઈન પછી થાય, થર્ડ લાઈન પછી થાય, ફોર્થ લાઈન પછી થાય. હા, એમાં ક્યાંય વચ્ચે કોઈ કન્ડિશન કે કંઈ આવે જ નહીં. ઓનલી સિક્વન્સ 3 લાઈન, 4 લાઈન, 5 લાઈન્સ, 10 લાઈન્સ. હા, સિમ્પલ પ્રોગ્રામ્સ આપણે કરતા, ટુ પ્રિન્ટ હેલો, ટુ પ્રિન્ટ યોર નેમ, ટુ define 2 variables and make sum of them, to calculate simple interest, to calculate compound interest. તો આમાં સિમ્પલ, ટુ પ્રિપેર યોર માર્ક શીટ, ટુ પ્રિપેર એમ્પ્લોયી પેમેન્ટ શીટ. દેર વેર વેરી સિમ્પલ પ્રોગ્રામ્સ. સાવ સિમ્પલ સાદા પ્રોગ્રામ કે તમે લાઇન બાય લાઇન રન થાય. ઓકે, તો they are called sequence programs. Second one is selection. Selection मतलब कि you have to apply some condition. If this condition is true, then I want to do this. If it is not true, then I want to do some other statements. So you can apply selection in your program. We have already seen that in C language. If condition is true, then follow these statements. Otherwise, follow the statements after else. Okay? એટલે the same thing જે આપણે કર્યું હતું in C language, same way we have to follow in Foxborough. Girls, if you remember, I had told you that the programming logic will be same. Whatever I am teaching you in first semester, that I told you at that time, કે પહેલા સેમેસ્ટરમાં જે અત્યારે ભણાવી રહી છું, ઇટ ઇઝ ધ બેઝ ઓફ પ્રોગ્રામ. આ નવું છે. પછી નેક્સ્ટ યરમાં કે થર્ડ યરમાં કંઈ નવું નહીં આવે. there nothing concept wise, nothing new. Here what you have to learn, જો સિક્વન્સ સેમ જ છે, ઇફ પણ સેમ જ છે, ઇટરેશન જે લૂપિંગ ભણ્યા છો એ બી સેમ જ છે. what you have to learn here is that કે how to write the same program of C in Foxborough. કે સીમાં હું આવી રીતે લખતી હતી કે વોઇડ મેન લખું છું, ક્લિયર સ્ક્રીન લખું છું, તો વોટ આઈ હેવ ટુ યુઝ ઇન Foxborough. પ્રોગ્રામ વિલ બી સેમ, કે પહેલો પ્રોગ્રામ હેલોનો જ આવશે. સેમ વે ઓલ ધ ડેફિનેશન્સ વિચ વી હેવ ડન ફ્રોમ ફર્સ્ટ ડે ટુ લાસ્ટ ડે,
આખે આખું વર્ષ જે આપણે કર્યું ને સી લેંગ્વેજમાં, સેમ વે ઓલ પ્રોગ્રામ્સ વિલ બી રિપીટેડ. ઇટ ઇઝ બેટર ઇફ યુ હેવ ધ લાસ્ટ યર્સ જર્નલ. તો એ જર્નલ તમારે સાથે રાખવી. એ જર્નલ ઓલમોસ્ટ સેમ જ આપણે ફોલો કરશું મોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ્સ. ઓકે. Then third one is iteration. Iteration is loop. Okay, when you want to perform a number of statements, number of times, 5 statement, 10 statement, 15 statement, વારે વારે કરવા છે, 5 વાર, 10 વાર, 100 વાર, more than that 500 times. તો iteration is very useful. કે ક્યારે રિપીટેશન આવે તો you don't need to write the code again and again. 10 વખત પ્રિન્ટ કરવું છે તો 10 times we are not writing print. ઓકે, આપણે શું કરીએ અને ફોર લૂપમાં મૂકી દઈએ 1 to 10 times લૂપ ફરશે અને the statement will be printed. Okay, if you have not remembered anything, don't worry, everything will be revised. જેટલું આપણે ભણ્યા છીએ ને ગર્લ્સ બધું જ રિપીટ થશે, because in third semester the programming part of FOXPRO is covered. કે આપણે થર્ડ સેમ જે ભણવાના છીએ એમાં આખો પ્રોગ્રામિંગ પાર્ટ જ આવશે. એટલે જે કંઈ પણ આપણે ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડનું મિક્સ કોમન ભેગું જે આપણે ભણ્યા ને એ બધું જ એવરીથિંગ ઓલ પ્રોગ્રામ્સ વિલ બી કવર્ડ ઇન થર્ડ સેમેસ્ટર ઓનલી. અને ફોર્થમાં પછી આવશે ડેટાબેઝ. પણ ડેટાબેઝ ઇઝ ક્વાઇટ ઇઝી એન્ડ ધ સિલેબસ ઓફ ફોર્થ સેમેસ્ટર ઇઝ ઓલ્સો વેરી શોર્ટ. થર્ડનો ઇટ ઇઝ લિટલ બિટ લેન્ધી, but I also enjoy teaching FOXPRO, so you will also enjoy learning it. So don't worry, you have to do is one thing, you have to trust me. ખાલી તમે whatever I am doing in like my lectures, online lectures માં જે કંઈ પણ, whether it is slide, whether I am writing a program, whether I am teaching you commands, you just have to write that. અત્યારે ન લખતા હો, ઓકે ફાઇન, તો આ વિડીયોને ફરીથી જોઈ પોઝ કરી અને વોટેવર જે સ્લાઇડ્સમાં લખેલું છે, એન્ડ ડોન્ટ વરી, હું બહુ વધારે સ્લાઇડ્સ ઇન્ક્લુડ નહીં કરું, હાર્ડલી 5-6 સ્લાઇડ્સ વિલ બી ધેર. અને વન્સ વી સ્ટાર્ટ ડેમો લેક્ચર્સ, ડેમો ચાલુ કરશું એટલે તો પછી જે હું વોટેવર આઈ એમ ટાઈપિંગ ઓર રનિંગ એક્ઝિક્યુટ કરતી હોઉં જે કંઈ પણ એ તમને અરે લખવાનું છે. અને યસ, જ્યારે પ્રોગ્રામ કરશું ને ગર્લ્સ ત્યારે આઈ શેલ પ્રોવાઈડ યુ ટાઈમ, એક સ્લાઇડ એવી રીતે પ્રોવાઈડ કરીશ કે તમે આખો પ્રોગ્રામ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો. તો પોઝ કરીને યુ કેન રાઇટ ધ પ્રોગ્રામ. એટલે હું મારું કહેવું તો એવું જ છે કે અત્યારથી જ તમે જર્નલ બનાવવાનું પણ સ્ટાર્ટ કરી દેજો. સો વેન યુ કમ ટુ કોલેજ તો તમારી જર્નલ રેડી હોય, 5 પ્રોગ્રામ્સ, 10 પ્રોગ્રામ્સ, 15 પ્રોગ્રામ્સ ઓર 30 પ્રોગ્રામ્સ, તો તમે ડાયરેક્ટલી આવીને યુ કેન યુઝ યોર લેબ અવર્સ. તો તમારી પાસે બધું રેડી જ હોય એટલે કાંઈ તમને પ્રોબ્લેમ ના થાય. ઓકે, આઈ થિંક ઇટ્સ ઇનફ ફોર ધ ફર્સ્ટ લેક્ચર. વોટ વી હેવ સીન કે આપણે ડેટાબેઝ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ ભણવાનું છે ઇન ધીસ સેમેસ્ટર. એની અંદર 2 પાર્ટ્સ છે, ડેટાબેઝ એન્ડ પ્રોગ્રામિંગ. ઓકે, ડેટાબેઝ વિલ બી કવર્ડ ઇન 4th semester and program part is covered in 3rd semester. So we have to follow the programs of C language, but we have to apply commands of FOXPRO. Commands બધા શીખવાના છે, નવા લખી શકો છો, because you don't have any material. તમારી પાસે ઘરે કોઈ જાતની બુક કે મટીરિયલ નથી અને જરૂર પણ નથી. ઓકે, જે હું કરાવું છું ક્લાસમાં, અહીંયા લેક્ચરમાં જે તમે જોશો ઓનલાઈન, દેટ યુ કેન રાઇટ. ઓકે, અને ઇફ યુ પ્રિફર કે સ્લાઇડ્સથી જ ભણાવો તો આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ, પર્સનલ યુ કેન મેસેજ મી ઓર કોલ મી કે મેડમ આવી રીતે સ્લાઇડ્સથી ભણાવજો, તો હું સ્લાઇડથી ભણાવીશ, આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. ઓકે, નાવ ઇટ ઇઝ ધ સ્ટોરી ટાઈમ. બસ અત્યાર સુધી ક્લાસમાં તમે લોકો સ્ટોરી કહેતા આવ્યા છો અને આઈ હેવ રિયલી એન્જોયડ ઇટ. ખૂબ મજા આવી છે સ્ટોરી સાંભળવાની અને શેર કરવાની બધા સાથે. પણ એઝ ઇટ ઇઝ ઓનલાઈન લેક્ચર એન્ડ વન વે કમ્યુનિકેશન, એટલે આમાં તમારું જે છે ઇન્ટરેક્શન, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. સો આઈ હેવ ટુ ટેલ યુ અ સ્ટોરી, શોર્ટ સ્ટોરી ઓર એક્ઝામ્પલ ઓર ઇન્સિડન્સ, કંઈક એવું નાનકડું એવું મારે તમને રોજ કહેવાનું
થશે. ઓકે, એટલે અત્યારે હમણાં જ્યાં સુધી ઓનલાઈન ચાલે છે ત્યાં સુધી આઈ શેલ ટ્રાય, હું ટ્રાય એવી કરીશ કે તમને એન્ડમાં કંઈક નાનું એવું આપણે 5 મિનિટ શેર કરીએ. સો ટુડેઝ સ્ટોરી. આજે આપણે એક સ્ટોરી કરીએ છીએ નાનકડી એવી. એક વખત એક લેડી હતી. એક લેડી, યંગ લેડી, મે બી 25-30 યર્સ. તો એ પર્વતો ઉપર ઘૂમવા માટે નીકળી હતી, બરાબર, ફરવા માટે. તો એ ફરતા ચાલતા એ પહાડોમાંથી એને એક સ્ટોન મળ્યો. સ્ટોન એટલે પથ્થર, એકદમ કિંમતી પથ્થર, એકદમ કિંમતી પથ્થર મળ્યો. એટલે એ પથ્થર એણે પોતાની બેગમાં મૂકી દીધો. પછી એ તો પાછું એનું કામ ચાલુ રાખ્યું. તો 1-2 દિવસ ગયા ને એટલે એ તો વચ્ચે રેસ્ટ કરી ખાઈ પીને વળી પાછું પોતે ચડવાનું કામ કરતી હતી. તો રસ્તામાં એને એક અનધર ટ્રાવેલર, બીજો એક મળ્યો છોકરો. હી વોઝ યંગર દેન દેટ લેડી. બહુ સાવ નાનો નહીં, મોટો એમ તો, પણ યંગર દેન દેટ લેડી. એ છોકરો મળ્યો. હી વોઝ ઓલ્સો અ ટ્રાવેલર. એટલે હી આસ્ક્ડ ધ લેડી કે કેન યુ શેર સમ ફૂડ વિથ મી? મને ભૂખ લાગી છે તો, અને મારી પાસે અત્યારે કાંઈ ફૂડ કન્ટેન્ટ નથી, તો કેન યુ શેર? લેડીએ હા પાડી કે હા, કંઈ વાંધો નહીં, મારી પાસે છે. ઓકે, બહાર જઈએ ને એટલે તો આપણે અજાણ્યા હોય ને તોય જ્યારે આપણા લોકો લાગે તો આપણને મજા આવે. કોઈ આપણી સાથે વાત કરે તો પણ આપણને ગમે, એકલા હોઈએ તો. એટલે એને કીધું કે હા વાંધો નહીં. એટલે એ લેડી એની બેગમાંથી ફૂડ કાઢી અને એની સાથે શેર કર્યો, છોકરા સાથે. 2 જણાએ ખાધું. ત્યારે ઓલા છોકરાનું ધ્યાન પડી ગયું કે આ લેડી છે એના બેગમાં એક કિંમતી પથ્થર છે. એને આઈડિયા આવી ગયો અને એને સમજાઈ ગયું કે આ એને અહીંથી જ મળ્યો છે, રસ્તામાંથી જ ક્યાંક મળ્યો છે. એટલે એને એ લેડીને કીધું કે આ પથ્થર તમને આપશો? એ કે મને જોઈએ છે. એ કે એટલે વિધાઉટ હેઝિટેશન એણે તરત જ દેટ લેડી હેન્ડેડ ઓવર દેટ સ્ટોન ટુ ધ બોય. એને એકદમ કોઈ જાતના લાલચ લોભ રાખ્યા વગર તરત જ એને આપી દીધો કે તું રાખ ભાઈ, જા, તારે જતો હોય તો તું રાખ. એટલે એણે લઈ લીધો છોકરાએ પથ્થર. અને પછી તો એ જતો રહ્યો એના રસ્તે, એના લેડી એના રસ્તે. 2 જણા પહાડોમાં ઘૂમતા હતા, ચક્કર મારતા હતા, ક્યાંક પહોંચવાનું હતું ઉપર. વળી 2-3 દિવસ પાસ થયા ને એટલે એ છોકરો પાછો લેડીને મળી ગયો, ક્રોસ થયો પાછો. એટલે પાછા અગેન 2 જણા મળ્યા, હાય હેલો કર્યું, કેમ છો, કેમ નહીં કર્યું. અને ત્યારે લેડીએ પાછું પૂછ્યું એને, એકદમ કોઈ કટાક્ષમાં કે એમ નહીં, પ્રેમથી જ, કે તને શું જોઈએ છે હવે મારી પાસે? ત્યાં કંઈ ખાવું છે કે બીજી કાંઈ વસ્તુ જોઈએ છે? ત્યારે ત્યારે એ છોકરાએ એ લેડીને કીધું કે આ પથ્થર તમારો પાછો. જે કિંમતી પથ્થરને લઈ લીધો હતો એ કે આ પથ્થર લ્યો તમારો પાછો, મારે પથ્થર જોતો નથી, પણ મારે કંઈક બીજી વસ્તુ જોઈએ તમારી પાસેથી. મારે તમારી પાસેથી એ વસ્તુ જોઈએ છીએ, તમારો એ ગુણ જોઈએ છીએ કે જેણે આવો કિંમતી પથ્થર જે ક્યારેક જ અવેલેબલ હોય, કોકને જ મળે, એ આપી દેવા માટે તમને પ્રેરણા આપી. કે તમારામાં એવું શું છે કે કોઈ અનનોન વ્યક્તિ, કોઈ સ્ટ્રેન્જરે પથ્થર માંગ્યો તો એ તમે કોઈ પણ જાતના વિચાર કર્યા વગર, કોઈ જાતની લાલચ રાખ્યા વગર એ પથ્થર ઓન ધ સ્પોટ મને આપી દીધો. એવું તમારામાં શું છે, એવી કઈ ક્વોલિટી છે તમારામાં કે જે તમને આપવા માટે એણે પ્રેરણા આપી? ઓકે, ધ સ્ટોરી ઇઝ ઓવર હિયર ગર્લ્સ. પણ ધ મોરલ ઓફ ધ સ્ટોરી ઇઝ ધેટ કે આપણી લાઈફમાં પણ આપણને ઘણા બધા લોકો એવા મળતા હોય છે કે જેની પાસે આવા પથ્થર કે કોઈ વસ્તુ, કાંઈ પણ વસ્તુ સિવાય પણ અમૂલ્ય ઘણા બધા ગુણો હોય છે, ઘણા બધા ગુડ ક્વોલિટીઝ. મેની પીપલ, લાઈક મે બી અવર ટીચર્સ, મે બી અવર પેરેન્ટ્સ, મે બી સિબલિંગ્સ, કઝિન્સ ઓર ફ્રેન્ડ્સ ઓર સ્ટ્રેન્જર્સ, અનનોન લોકો પાસે પણ દેર આર સો મેની ક્વોલિટીઝ કે જે તમારે નાનામાં નાના માણસ પાસેથી પણ શીખવા જેવી હોય છે. તો વી શુડ નેવર સ્ટોપ લર્નિંગ ધીસ. વી શુડ કન્ટિન્યુ દરેક એજમાં, એવરી સ્ટેજ ઓફ લાઈફ ને એવરી એજ ઓફ લાઈફ બધાએ બધું શીખવાનું જ હોય છે. એટલે જ્યાંથી પણ સારું તમને મળે, કોઈનામાં પણ સારું વસ્તુ કંઈ જોવા મળે તો ટ્રાય કરો કે એ આપણે પણ આપણામાં ઉતારી શકીએ. થેન્ક યુ ઓલ. I hope you all have enjoyed the lecture today
and from the next lecture we shall continue learning about FoxPro and then practical commands.